بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أو نكسن داوضيال إدلهانتين با هالكني وتلفزيون كمدح بنان الريا تي في استوديو صلابات مقالة بورما وهبيني ما 4 و3 كبش الشناد لبدا كون 15 سو جيدين تورقع waxa uu diyaarani waa Cabdifataax Bashiir Cabdifataax Miye balse qoor maro qodobada warka ugu door karoon leh حفلة سقوطين تارديدا كبحدي دكسي قواسا دحي عمر بن الخطاب أيام مانتا لغو قبته هوتيل مانيكاس داوسي مقالة بورما هواكا كنا الحافظ سليمة دهوسي أحمد قرايا مامولك الدولة دهوسي دقمة بورما وباقي إن أي وحكا قبطان حالة النظافة دي حافظ داسي صدح بان ديرنا وحويان أيان ديرنا يرتقون سيادة كنا وحويان وحن ديرنا يقلن بالله عليه سليمة دهوسي مياه مامولك سميه طبعا عوضة أيان محاهدين حسوا إيجان أيدي قرقي إنه ضعف كل اللاعبين سلبية هذه وحنا كتبوا وياه دوّتونا أنا قاعد كتبوا إنه ونستأصينا بالعدنا ودمينا مدحوينك حجين كصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلحي أي حسب هذا معارض كوجو باقين كوضع حلان خلاف كسياسة ذات كتاجن ضلكا كوضع حل دونه أرمها خلاف كسياسي كذا شيء ديار لون هاي لان كوضع حلنا يدعو دكتور بورتدا ولا بورتدو هيدا دلك وصل رسالة تاعي كوا سوا قار كميد قدبada warka ugu door karoon leh haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii ofidsan حفلة سقوطين تارديدا كبحدي دكسي قواسا دحي عمر بن الخطاب أيام مانتا لغو قبته هوتيل مانيكاس داوسي مقالة بورما munaasabad ballaaran oo iskugu jirta duco iyo sabootin loo sameeyay ardayda fasalada 8aadka ee dugsiga Umar bin Khattab ee gobolka Awdal ayaa maanta ka qabsoontay hoolka weyn ee Hotel Managas House ee magaalada Boorama munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Mudane Axmed Deeriye Cabdilaahi isuduwaa wasaaradda warfaafinta gobolka Salel ayaana Deeriye Cabdilaahi maamulka dugsiga Umar bin Khattab waalidiin arday macallimiin iyo marti sharafti la badan munaasabadani ayaa waxa hadal la iskaga daba qaatay maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe Mudane Mustafa Yaasiin Xasan iyo maamulaha dugsiga sare ahna gudoomiyaha boorka dugsiga Garyaqaan Cabdiwaab Cabdilaahi Aadan waxana munaasabadani tahay tii 12aad ee loo qabto ardayda dhameysatay marxaladaha dugsiga dhexe una gudbaysa dugsiga sare ee Umar bin Khattab kuwaasi oo ay tiradooda ku sheegeen inay 127 arday kor u dhaafayso إن شاء الله ما حرجين إن امتحانكم بيش اللي حد وقتي دونا كي مادين امتحانكي إن تيسير يلي فكلا فريستو كحق إلهي يحقي نبوا حكرتين إن شاء الله نقول دكسيجا ودفعتي كوبية ترنادا كباحث سنة طبعا دفعات بكوري دفعتي والرئيس واحد كوبي لابنتي سجال أرض دفعتي لبعض واحد طريقي أرضي إذن كوري سبا أي قادين وهي أربعة كورية أي سعود كيسلي أرضي مركا وحن إذن كوانينا وقتي غيارتا وأولماضي وحد ترتلق الإنسان وطن كورنا أرضي فسلة السديدة يترتلق الإنسان وعمركا أن لا إذن كرجينينا إن الدمانتي ناجحين الضغطان بإذن الله وأد كوكوليستان دكسيكا صريح ما دام أن ماموليس يعني وهاي وعن إذن الله قعمة فرنا يعني دي كسور دوينينا واحد مناسبة أنا نقول في أي سنة يا واحد سودو مع حفظ قرار استدي تونكي مي فونتي وحن كل يسيدي لو قبرتي واحد كان عمر بن الخطاب يعني كقيم قاتان مناسبة حسك قرن مالين تقرن نمو استدي تون كمي سيدي أول بيقول قادن شرين أول قيم قاتان وان فنتي آدي بنقوم هذا نقيا آدي نقول ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي هنا ذلك هم كسي ودين ذلك وخبرشوا هنا محل هذا تيم إلى لسين هنا وقت إلى لسين هنا محل هذا سدوا معمولوه الشيء محل هذا
waqtiga ilaalisiin isla markaana dhanka kale waxa iyaguna halkaasi hadallo guubaabo duco iyo dhiirigelin u badan ka soo jeediyay qaar ka mid ah macallimiinta iyo waalidiinta ardayda sidoo kale waxa ay guul u rajeeyeen in ay tabac wanaagsan ka soo saaraan imtixaanadaasi gabadhigo ardayda waxaan idin rajeynayaa magaciina magacayaga magaca ummadeena magaca gobolkeena magaca dugsigeenuba inuu ilaahay cirka geeyo kii sarreeya noqdaan ilaahay ka baryayaa بايري بلاية تبقى كسرعة تبابعة كسرعة يتبارش كدورة بسبب الله ينبال مريو تائري تضبط النار أي وهر النار تبع جهنم الله ينبال مريو جاء إلي تنوي كيف ردوسي هرمود النتيجة إن شاء الله نتيجة في إن شاء الله هذا الشيء هي مقصد محدة ومضبوطة أنت أسمعك كل أفهم عنك برنامج كان 3 فيسز كا وبرنامج كم بحضنا اللغة العربية اللغة الإنجليزية وحنا كورسي دونا لغة إنجليزية كورسي دونا وحنا كنا نبغى كورت على وحي أتويس وحنا جينا هنا هذا بلكي والقدر المصور اللي هنا هذا الحين هنا بسين كبلا سيدا أنا قدرت مسلمين معنا مرة والقدر المصور اللي محمود بلابا وكلية طوي حريقنا لدين هم بريئيو هنا يدوكو قاعدان سنة كيس إن شاء الله تعالى كلية برواقو سايد ملقطان سكنتري كينا لكم يقولستان دي لأينا دو الله جامعات نقانا والسلام عليكم ورحمة الله لو لدين كيبايا إن الدكسينا شرفو كنتان وارنتا مركا إن شاء الله تعالى أنا هذا سيدرين ما تشرف فيا لقيت من وقت نادو كلوليا وحن كجبحيا ugu dambeyntii waxaa halkaasi xilalka kula kala wareegay fasalada hormuudka sanadkan soo socda dugsiga dhexe ee Cumar bin Khataab qaar ka mid ah gudidooda kuwaasi oo gudidii horena kula dardaarmay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda dhinaca waxbarashada iyo nidaamka dhexdooda si kastaba ahaatee dugsiga Cumar bin Khataab oo kamid ah dugsiyada gaar loo leeyahay ee ka howlgala gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama ayaa kamid ah mid ka bixiya aqoon tayo leh oo ay la socoto akhlaaq wanaagsan ee ay diinteena soo bani ina farayso kuwaas oo ay ka muuqato ardayda intii ay socotay xafladani ayaa waxa sidoo kale lagu soo bandhigay aqoon iyo akhlaaq ay u riyaaqeen ka soo qaybgalayaasha munaasabadani waa Cabdifataax Bashiir Cabdifataax Miye Raya TV Boorama haweenka ku nool xaafadda Sariimada hoose Axmed Gure ayaa maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladda nadaafadeed ee xaafadaasi haweenka ku dhaqan xaafadda Sariimada Axmed Gure ee magaalada Boorama ayaa maanta ka deeriyay xaaladda daryeelka nadaafadeed ee agagaarka Sariimada iyagoo una eedayn ballaadhan u soo jeediyay maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama kuwaas oo ay sheegeen in ay ka gaabiyeen mas'uuliyadii ka saarnayd ilaalinta nadaafadda iyo ka warhaynta xaaladda caafimaad ee ka dhalan karta haweenkan ayaa sheegay in nadaafad xumada ay dawladda hoose wax ka qaban weyday ay keentay in ubadkooda ay ayda la harsadaan kuwaasi oo tugan bulaacadaha iyo albaabada xaafadaha hooyooyinkana ayaa waxay ugu baaqeen maamulka degmada Boorama in ay lacagaha cashuurta iyo ardayda ay kaga qaadaan inay wax ugu qabtaan fayadhowrka nadaafadeed taasi oo halis ku ah nolosha aadamaha misana ayda ay u dheer tahay baqdin ay uga qabaan caruurtooda waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan xaafadda Sariimada Axmed Gure ee magaalada Boorama oo ka hadlaya arintaasi waxana ay sheegeen raxiim annagoo u dhalanay Sariimada Axmed Gure oo gobolkan Awdal waxaan wadanka dheernahay saddex baan dheernahay waxa weeyaan ayaan dheernahay horta oo siyaada ku nahay waxa weeyaan waxaan dheernahay oo kale bilaacadihii Sariimada loo sameeyay ee maamulku uu sameeyay gobolka Awdal ayaa sida gidaafadoodii iyo qurunkoogii iyo bilaacadii aan ku dhimanay waxa weeyaan guryaha iyagii kuma jiri karano waxa doonana inay dawladdu dadka hoos soo eegto oo ay wax ka qabato meeshii nafaqada ee hilibka lagu iibinayo xawaashka lagu iibinayo qoyan ee nimcada oo dhan ku taalay ayaa waxa la wixii gidaafadahay lagu soo xareynaya maxay haydeen bulaacadiinu daacun ka dilaac magaalada dhexdeediina dee waxba kuma sugna shalay toole markuu roobku yartii tiixay bulaacadii oo fatahdoon mooday inuu roobday ayaa naag martay guriyihii baan ka dareernay marka waxaan u sheegaynaa maxay haydeen golaha deegaanka iyo maayirka maxay haydeen gobolka Awdal maxay haydeen inay maxay soo eegaan ayidii qurunkii inuu daacun ka dilaacayo Sariimada Axmed Gure haddii wax laga qaban waayo dee waan joognaa anaga iska qabanayno waan iska aansaynaa bulaacadana waan duminaynaa haddii kale Sariimada hal naga raro dee banaanada hal la geeyo way badan yihiin dhulku balaariye
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan nahay dadka sariibada hareeraheega kan guriyahana ku leeyahay ilaahay daji kamana guuri karna kamana tagi karna aqaladayda waxaan doonaynaa oo dhibaato oo ka cabanaynaa aydi gudaafadii bulaacadihi iyo lacagtii oo dawladda marnaba naga nasini tii xashiishkaan bixinaa tii cashuurtaan bixinaa tii xaaristaan bixinaa dhibaatana waan ku qabnaa guriyahana annaka dhisna dawladda noo midis ama ha naga iibsata ma naga nadiifis رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مقعد عبد الرزاق نور لنا وكجن أساس المدة شاركي كجن أساس كمان كوي بيو ما كسر المدة وحي تعالى نبات بدن بتعالى وقشن بيالا لعب بتعالى هذا يشرو حنا جالسوا بحا أرف ربضن أنا وعبرن وسكن أضمي ومضحون حنونا يو أيام ماشي كوينا ونول يمد هذا يشرو حلنا وحنوت بعضا دولود هوسة qolada ururiya ma garanaysaa qashinka lacagta way noo yimaadaan hadii ay aan diidna ama aan ila qashinka qaada oo waa la soo xiraya askar baa lagu keenaya waxa lagu leeyahay qashinkii uu diiday hal qabto hal la xiro lacagna lama qaadayo subax kasta waan nimaadnaa meesha dawladda xaadho iyadoo sideedaan nimaadnaa haddaan hadalana waxa lagu leeyahay waa la xiraya markaana waxaan u aragnaa in tahay tuuga gargaar marka dawladdu insha Allah ها مقرنة هالدوران شعب ها إيرانيان عفمات كوجا ها إيرانيان وحويان هذا يشر هالدورو وحويان موح لوسمي قرنة موح لوسمي قشيك أورنتا موح لوسمي دولة أصبح سميسي إن دقالة كسوقلو ويمشار كهران بسيني ومضى أي وحويان عفمات كوسحاد كونا جيان وحن ليه هاي مايركا يقولها الدجان كا هسود الدجان ها أركان دبعتها سريفة الطاولة وحناها كقبطان إلهينا هكذا جرجارو وحي قبتين هوران وحلنا الله كابال مريو وحن طبنا يجوي لاني كاجا جان وهو ينكي يشاركي يوم قرص أساسا إن شاء الله. عبد الفتاح بشير عبد الفتاح مية ري تي في مقالة بورما مدحوينك حقيقة الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل شرسيلي أيا حسبية المعارض كوكو باقينا كوضا هالان خلاف السياسة دي كتاقن ضلخا صدوفا فاين توركاسين وغيق يوريين أحمد ديري عيلتران madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo shirkan jarayd ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in xisbiyada qaranka ay u fidinayaan shir wada hadal ah oo lagaga arinsanayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan muddo kordhintii ay golaha guurtidu ay u sameeyeen waxaana uu xusay madaxweyne ku-xigeenku in 20ka bisha la iskugu iman doono shirkaasi wada tashiga ah dib xuska maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici hoosta ka xariiqay in ummadda Soomaaliland ay caan ku tahay wada tashiga isla markaana ka xukuumad ahaan ugu baaqayaan asxaabta qarankaasi wada hadal inaan fidayno gool wada hadal markaynu ka gudubno u diyaar garoway dabaaldega sanad guurada afraatanaad la dib u soo noqshay xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 18 bisha waxaan kan ka cadeynaa ummadda reer Soomaaliland oo sheeganaa iyo guud ahaan iyo gaar ahaan xisbiyada qaranka inaan fidinayno gobol wada hadal oo ka wada hadli doono arrimaha khilaafka siyaasiga dhashay diyaarna u nahay inaan ka wada hadalno iyadoo aad ogtiin guurtida golaha guurtidu hay'adda dalka ugu sarreeyay tahay si dastuurka dhigayana go'aanka ay gaadhaan go'aanka iyagu ay yihiin go'aan ay gaar u leeyihiin go'aan cid ay kala sheergareeyaan mid ay xukuumadda la sheergareeyaan mid ay xisbiga kula sheergareeyaan laakiin sidana talooyinka meesha ka dhashay ahaayeen mar walba iyadoo isku ujeedo loo wada socdo ay komishanka doorashooyinkuna waqti soo jeediyeen xisbiyada qarankuna ay waqti soo jeediyeen iyaguna ugu dambeyntii oo go'aanka kama dambaysta lahaana ay waqti soo jeediyeen waqtigaasina uu ka fogeyn waqtigii ay soo jeediyeen xisbiyada qaranku sadarteed hadii khilaaf dhashayna waxaan diyaar u nahay in 20ka bisha marka labada cisho ee naga dhamaato dabaaldegu 20ka bishan oo ku beegan arbacada maanta joognaa arbacada inaan u furo doono wada hadal xisbiyada qaranka aad baad maasantiin mudane saashi warsa dadku fidiyo mudooyinka shasal waxa la jooga markii adiga madaxweyne Axmed Sinaayo loo doortay codka qabiilada Soomaaliya maamulka Soomaaliya Soomaaliya hore khilaafaad dhinaca doorashooyinka ku jiray dadku waxay isweydiinayaan waqtiga xaalka maxaa keenay in madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Saylici intuu saxaafadda soo fariistay wadaado
labaatanka bisha waxaan ogolahay in wadahadal la furo waxaa la sheegayaa in madaxweyne dunida culayskeeda ku keentay iyo baahida ay qabteen doorashadu la qabto ay idinku keentay marka miyaanay ficilma raba inaad danta shacabka idinku eegayaba aad dedejisaan waxay dadku doonayaan waa in doorasho ay dhacdo runtii dadaalkeeda baa lagu jiray sida doorasho u dhici lahayd marna anagu maaragtay kamaanaan wareegin doorashada aynu rabnayna waxay doorasho qarankan aan dhib ku keenin oo doorasho xor oo xalaala oo la helo doorasho one man one vote oo la helo in kolka hore la xaqiijiyo muwaadiniinta marka labaadna la xaqiijiyo doorashadii kaarhka iyo codbixinta iminkana waxaa dib u dhacaasi waa mid farsamo ku yimiday oo ah iyadoo maanta aan weli hadda saacadda aynu joogno bilaamin kaarhka iyo codbixintu kiisa de maaragtay muwaadinku bilaabmay oo baan isleeyahay maanta 50% in ka badan Soomaaliland maanta ay gacanta ku haysato marka talana lama nacaarin horena mar walba waa ka hadlaynay xisbiyada maartay stakeholderska doorashooyinka marka kolba sidii loo jawaab loo dhigtay walka tala dhigtoon beesha caalamkana waan uga mahadinaynaa wada shaqaynta nagula shaqayso hawsha doorashooyinka haddana duruufaha noo gaarka ah annaga cid walba ku og waxaan u sheegaynaa in maartay annagu aan dhamaysanayno ana jecelahay iyagu maartay hawlaha dibadda ka joogaan magacayga way xashar Ismaaciil waxaan ka socdaa Royal TV xisbiga mucaaradka wadani waxa uu hore u codsaday inuu mudaharaad salmiya ka dhigo dalka isagoo dareenkiisa ku cabiray dastuurkuna waa ogoliyay xukuumaddu waa u diiday mar labaad ayuu soo dalbaday haddana way ku gacan saartay maxaad caqabadaas ugu caburinaysaa xisbiga xaq miyaan u lahayn inuu mudaharaad salmiya dhigo waa runta si dastuurkuna dhigaya mudaharaad salmiya la dhigo isaga iyo cidii kale Soomaaliland waa sharciyan way qoran tahay laakiin si ummadeena maanta reer Soomaaliland iyo halka aan joogno uma bislaanin wali oo sida dunida hore u martay ee qofka haday kumanaal qof soo baxaan ay halkaan dareen ku marayaan in waxba dhibaato geysaneen maaha cabsi aynu ka qabno nabadgelyada darteed baa loogu diidayaa laakiin wax dhibaato kale jama jiro waxa weeyaan maanta haday ku marayaan konton qof oo intii gola dhexe mas'uuliyiinta reer wadaniyo kale dalka marayaan dareen muujinayaan dhibaato taala ma jirto laakiin si cid damaanad qaadi karta 200 dib jiro oo dadkeena maanta wada bilcamal ya soo raacaya dibadna waxay imanaysaa fooda ka imanaysaa dhibaato badan ka imanaysaa marka danta dadka waxa wuxuu misha u dalay ma u dala anagu nabadgelyo dalka ma uga dal leeyahay in maanta khalkhalnay gelin laakiin ujeedada gaar loo leeyahay ma jirto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Muumin Seed ayaa ka hadlay laba waraaq codsi oo ay u gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo ay kaga dalbanayeen inuu ka dhaco mudaharaad salmiya guud ahaan Soomaaliland marka hore Ilaahay ma hadle marka labaad waxaan mahad celinayaa saxaafadda madaxa bannaan wadaennada saxaafadda runtii waxaan doonayaa kelmad kooban halkan maanta oo iftiimiyo shaqada Soomaaliland xisbiga wadani waxaan shalay u dirnay wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland warqad qoraal ah oo aan ku codsanayno inaan isku soo bixi doono maalinta berita Khamiista mudaharaad salmiya sidoo ogtiin waxay nagu soo dhow 18 May oo 4 maalmood inaga hadhay oo runtii maalin qaran oo aad u weyn oo u baahan reer Soomaaliland dhamaan maxaafid si mugle oo miisaan leh loogu diyaar garoobo markaan taa eegnay oo xisbigu go'aansaday in mudaharaadkii salmiga ahaa ee aan labada jeer ku baaqnay aan dib u dhignay sababtan dib ugu dhignayna uu noqonayo in loo diyaar garoobo 18 May oo runtii 4 cisho inooga hadhan tahay oo maalin qaran oo ku culus jiritaanka Soomaaliland iyo gooni isku taaggeegaba ah taasaan doonaa maanta inaanu taageerasho ugu baaqno kama noqonayno mudaharaadku wuu soconayaa maalintay dhammaato 18 May wixii ka dambeeya mudaharaadku wuu soconayaa gobollada dhan wuu ka soconayaa ilaa inta laga gun gaarayo kareyska ay nagu kiciyeen golaha guurtidu ee ay muddadii 3 xisbi qaran iyo international community-ga iyo xukuumadda halkii aan isla ogolayn inay doorashada ku qasoonto ay iyaguna 12 bilood kale ay ku sii dareen oo waxay ku soobeeyeen iyo sharci ay iskada ayna jirin maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ku fulisay 2 nin oo laga helay in ay ka dambeeyeen dil loo geystay xildhibaan ka tirsan dawladdaasi
sida faafaynta warkaasi nooga eegayso wariyayna Sucaad Jaamac Qalinle. laba nin ayaa xukun dil lagu fuliyay magaalada Muqdisho. maxkamadda militariga oo dilkaasi xukuntay ayaa sheegtay in ragaasi ay ka dambeeyeen dilkii xildhibaanad Saada Cali Warsame iyo mas'uuliyiin kale. xukunkan dilka ah waxa ay maxkamaddu riday bilowgii bishii afraad ee sanadkan, balse maanta ayaa lagu fuliyay ururka Al-Shabaab ayaa horey u sheegtay dilka Saada Cali Warsame. Saada Cali waxa ay ahayd xildhibaanad balse waxay ku caan baxday dhinaca fanka oo ay ka soo biirtay bilowgii 80-aadii waxayna kamid ahayd isla mar ahaantaasina ay ka tirsanayd hobolladii Waabariye ee xilligaasi caanka ka noqday guud ahaanba geyiga Soomaalida. ugu yaraan 43 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday baabuur bas ah oo marayay goob ku taalla magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. sidoo faafaynta warkaasi nooga eegayso wariyayna Sucaad Jaamac Qalinle. saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegaya in 43 qofood lagu dilay weerar lagu qaaday ee bas ay saarnaayeen dad Shiica oo marayay magaalada Karachi. saraakiisha ayaa waxay intaasi ku darayaan in 13 qof oo kale lagu dhaawacay weerarkaasi. rag hubaysan oo watay mootooyin ayaa lagu soo waramayaa in ay hareereeyeen baska kadibna ay gudaha u galeen si aan kala sooc lahayna guud ahaanba u laayeen dadkii baskaasi saarnaa. waxa la rumaysan yahay in dadka saarnaa baska ay u badnaayeen dumar iyo carruur. madaxda booliska gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi uu muuqdo inuu yahay mid ay fuliyeen Sunniyiinta sida hadalka u dhigeen. sawirro lagu baahiyay barta Twitter-ka ayaa muujinayay baska oo ay ka muuqato rasaas aad u fara badan. saraakiisha howlgalka gurmadka ee dalka Nepal ayaa sheegay in 50 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi. sidoo faafaynta warkaasi nooga eegayo wariyayna Hoori Axmed Hoori. saraakiisha gargaarka ee ku sugan dalka Nepal ayaa sheegaya inay weli ogayn saaraha dhabta ee uu sababay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi markii labaad. dhulgariirkii labaad ee talaadadii dalkaasi ka dhacay ayaa waxa ku dhimatay ugu yaraantii 50 qof, halka 17 kalena ay ku dhinteen dalkaasi la jaarkay waqooyiga Hindiya. howlaha badbaadinta ayaa dib uga bilowday saaka iyagoo sawirro ku meel gaar oo astaamaana lagu arkayay guud ahaanba dhulkii uu dhulgariirku ka dhacay. waxayna kooxda sawirradan soo dhigtay ka tirsan yihiin waaxda qorshaynta qaranka, waxayna sheegeen inaysan mar kale u diyaargaroobayaan dhulgariir kale oo heerkiisa uu gaadhsiisan yahay heerkii dhulgariiryadii hore. filashada dhulgariir dambe oo ka dhaca dalkaasi ayaa wuxuu sii socon karaaba ay tiri wasaaradda qorshaynta sargaal u hadlay ilaa iyo 1 sano, laakiinse heerka intan leeg ee la mid ah dhulgariirkii shalay toole cabirkiisa uu gaadhay 7.3 dhibic ayaa mar labaad la filayaa inuu sidan oo kale ugu dhufto, iyadoo qiyaasta aan filanayna ayna gaadhsiisanayn bay tiri 4 ama ilaa 5, xitaa imika uu 6 kor u dhaafay. cabirkan ay la filayay balse ma ahayn heerka aan shalay aragnay, waxayna yidhaahdeen saraakiisha u hadalshay dowladda Nepal. dhammaadkii bishii hore dhulgariirkii ka dhacay Nepal waxaa ku dhimatay ugu yaraan 10,000 oo qof. welina waxaa sii socda gargaarka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay dhulgariiryadii iska daba dhacay ee dalkaasi ku dhuftay. wadaanintaasi waxaan ku soo afmeerayaa war waxaan niiga haynay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo aad kala socoteen telefishanka madaxa bannaan ee Raya TV stuudiyiisa koobaad ee magaalada Boorama. waa kamaradii macalinka macallimiinta macallin Aydaax iyo waliba Hoori Axmed Hoori iyo farsamadii injineerada Axmed Deeriye Ciiltire iyo waliba injineer Dhagjar. daawadayaal warkan warka xigeenteena ku kulmi doono waxaan nigaga tagayaa sidaas iyo is arag maqal dambe oo xiiso leh.